because whatever suggestion comes in medical, surgical, or adult health nursing unit, every time it is required to know what the post-operative precaution we are going to care and what pre-operative care we are going to take care about the patient. Now, pre-operative care. A client may return home shortly after having a surgical procedure because many surgical procedures are done through the ambulatory care or a one-day stay surgical unit. Perioperative care procedures apply even when the client returns home on the same day of the surgical procedure. 1 minute. Perioperative care procedure apply even when the client returns home on the same day of the surgical procedure. Means up to 15 days even we need to take care of the child or a client. Whatever procedure because of the surgical procedure. Now informed consent. First thing that is regarding informed consent when we need to take. The surgeon who will be performing the surgery is responsible for explaining the surgical procedure to the client and answering the client's question. બરાબર ક્લિયર કટ યાદ રાખજો અને અંડરલાઈન કરી દો. Who are going to give answer regarding anything? Surgeon. Okay. આપણે વિટનેસ કરવાનું છે, આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે કન્સેન્ટ આવી ગયું કે નહીં, પણ આપણે એક શબ્દ પણ બોલવાનું નથી કે એના એડવાન્ટેજ કે પછી એના ડ્રોબેક વિશે. વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ ગીવ એની ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ પર્ટિક્યુલર સર્જન. ધ સર્જન ઓનલી who will performing the surgery is responsible for explaining the surgical procedure to the client and answering નીચે ખાસ અંડરલાઈન કરી દેજો ધ ક્લાયન્ટ્સ ક્વેશ્ચન. એટલે તમને એવી રીતના સિનારીઓ પૂછેલો હોય કે તમને કોઈ ક્વેશ્ચન આવી રીતે પૂછે છે કે આ સર્જરીથી શું થશે અને પછી એની અંદર ઓપ્શન આપેલા છે. બરાબર કે તમે એમ કહેશો કે કામ ડાઉન એવરીથિંગ વિલ બી ઓલ રાઈટ, પછી તમે એવું કહેશો કે આવું કંઈક થશે અને પછી થર્ડ કંઈક એવો આન્સર હશે ઓપ્શન કે લાઈક વેઇટ અ મિનિટ આઈ વિલ કોલ ધ ડોક્ટર ઓર ધ સર્જન. તો ધેટ વિલ બી ધ કરેક્ટ આન્સર. ક્લિયર? તમારે શું કરવાનું છે? જેમ ઇન્ટરપ્રિટર બોલાવી આપો છો એવી રીતે સર્જન સાથે મીટિંગ કરી આપવાની. કોની? ક્લાયન્ટની. બરાબર? પણ ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે શ્યોર હોવા જોઈએ કે આપણા ક્લાયન્ટના બધા જ ડાઉટ્સ ક્લિયર થઈ ગયા છે. બરાબર? અત્યારે મીટિંગ થઈ, થોડાક ડાઉટ્સ ક્લિયર થયા, હજી થોડાક ડાઉટ્સ છે. ધેન ઓલ્સો વી આર અગેન ગોઈંગ ટુ કોલ ધ સર્જન અને એ જ આન્સર આપશે. Often, the nurse is responsible for obtaining the client's signature on the consent from the surgery for the surgery, which indicate the client's agreement to the procedure based on the surgeon's explanation. એટલે અંદર શું કહેલું છે કે ખાલી આપણે વિટનેસ રહ્યા, સર્જને બધું એક્સપ્લેન કર્યું પેશન્ટને, તો હું એની જોડેથી સિગ્નેચર લઈ શકું છું પેજની અંદર, પણ હું કશું એક્સપ્લેન કરતી નથી. ઓકે, ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ સર્જન્સ એક્સપ્લેનેશન. પણ આપણે એટલી એશ્યોરિટી લેવાની કે ક્લાયન્ટના બધા ડાઉટ સોલ્વ થઈ ગયા. વાય? બીકોઝ વી આર એડવોકેટ ઓફ ધ ક્લાયન્ટ. જે સેકન્ડ ચેપ્ટર હતું લીડરશિપ એથિક્સ અને એડવોકસી વાળું એના પ્રમાણે. બરાબર? ધ નર્સ મે વિટનેસ ધ ક્લાયન્ટ સાઇનિંગ of the consent form, but the nurse must be sure that the client has understood the surgeon's explanation of the surgery. બરાબર? એ આપણે શ્યોરિટી લઈ લેવાની કે એની લેંગ્વેજ અપ્રોપ્રિએટ છે અને બધી જ વસ્તુ બરાબર ખબર પડી ગઈ છે. The nurse needs to document the witnessing of the signing of the consent form after the client acknowledges the understanding of the procedure. ક્લાયન્ટ એમ કે મને બધી જ ખબર પડી ગઈ છે. બરાબર? પછી જ આપણે વિટનેસમાં સાઇન કરવાનું. બરાબર? ક્લાયન્ટને ખબર પડી ગયેલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. નાઉ માઇનોર્સ માટે કન્સન્ટ માટે શું રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે? Clients younger than 18 years may need a parent or a legal guardian to sign the consent form. Okay, below 18 years છે તો parent या guardian જોઈશે. A client who are not alert or oriented may need their power of attorney for the healthcare or the legal guardian or to sign the consent form. એવા ક્લાયન્ટ્સ છે કે જે લોકો ઓરિએન્ટેડ નથી, યા તો કોમામાં છે, સેમી કોન્શિયસ છે, મેન્ટલી ડિસ્ટર્બ છે. બરાબર? તો એવી રીતે એમણે પાવર ઓફ અટર્ની કોઈને આપેલી હોવી જોઈએ તો એ પર્સન કન્સેન્ટ ફોર્મ સાઇન કરી શકે.
ખ્યાલ આવી ગયો ને? ધારો કે હું કશું છે તો મારી પાવર ઓફ અટર્ની જેની જોડે હશે એ ડિસિઝન લેશે. Psychiatric clients have a right to refuse the treatment until a court has a legally determined that they are unable to make a decisions for themselves. બરાબર? એટલે આપણે નથી કહેતા કે હરતા ફરતા કોઈના રિલેટિવ્સમાં છે, ઘરે છે, કોઈ ડિપ્રેશન છે, ડિપ્રેશનની નાની બેઝિક અમુક ગોળી લેતા હોય છે, બરાબર? પછી એ લોકો ડિસકન્ટિન્યુ કરી દે કે હું થોડી ગાંડી છું. ભલે ડિપ્રેસિવ થોટ આવતા હોય તો પણ એવું કરે, બરાબર? તો દે હેવ ધ રાઈટ ટુ રિફ્યુઝ ધ ટ્રીટમેન્ટ, બરાબર? ક્યારે? જ્યારે એકદમ પીક થઈ જાય કે જ્યારે હોમિસાઇડલ, સુસાઇડલ કે એવું કશું પણ એક્શન લઈ શકતા હોય, બરાબર? કોર્ટનો ઓર્ડર હોય આપણી જોડે પછી એ રિફ્યુઝ કરી શકે નહીં. બરાબર? એટલે મીન્સ કોર્ટનો ઓર્ડર એટલે આટલું મોટી પ્રોસિજરમાં પડવાનું નથી. એ ટાઈમે તો આપણે ડિસિઝન લઈને જ એડમિટ કરતા હોઈએ, પણ એ પછી આખી પ્રોસિજર ફોલો કરવાની. અનેબલ ટુ મેક ધ ડિસિઝન ફોર ધેમસેલ્સ. જે સ્ટાર્ટિંગમાં ડિસિઝન લઈશું એ કેવું ડિસિઝન હશે? ધારો કે કોઈ એક્સિડન્ટમાં હેડ ઇન્જરી વાળું પેશન્ટ છે ને એની સર્જરીઝ ને બધું આપણે પરફોર્મ કરીએ એમને સર્વાઈવ કરવા, એ ટાઈપનું ઇમરજન્સી વાળું ડિસિઝન હશે. But later on, we need to take a permission from the court. No sedation would be administered to the client before the client signed the consent form. બરાબર? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ પોઈન્ટ પણ. એની ઉપર સર્કલ કરી દો. ક્વેશ્ચન આન્સર્સમાં એવું પૂછાય છે કે તમે કન્સેન્ટ ક્યાં સુધી લઈ શકો એમ. હવે કન્સેન્ટ ફોર્મ સાઇન કરાવવાનું રહી ગયું અને પેશન્ટને તો મોર્ફિન આપી દીધું છે. પછી કરાવાય સાઇન? ના કરાવાય. તો હવે શું કરીશું? બરાબર? તો દેટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એની અંદર એવા બધા ઓપ્શન આપેલા હોય કે વેઇટ, પછી પાવર ઓફ અટર્ની, અધરવાઇઝ પોસ્ટપોન, એવું કંઈક ના કંઈક હોય તો એ જોવાનું, બેસ્ટ સ્યુટેબલ આન્સર આપણે આપવાનું. પણ એકવાર સડેશન થઈ ગયું એના પછી આપણે કન્સેન્ટ પર ક્લાયન્ટની સાઇન લઈ શકાય નહીં. ઓબ્ટેનિંગ અ ટેલિફોનિક કન્સેન્ટ, બરાબર, કોઈ પણ માટે, રિસ્ટ્રેન્ટ માટે કે કોઈ પણ, ફ્રોમ અ લીગલ ગાર્ડિયન ઓર અ પાવર ઓફ અટર્ની, બરાબર? નાનું બચ્ચું છે અને લીગલ ગાર્ડિયન છે યા પાવર ઓફ અટર્ની ઓલ્ડ એજે કોઈને આપેલી છે, બરાબર? તો એની જોડે ટેલિફોનિક વાત થઈ ગઈ મારે. For a healthcare is an acceptable practice if clients are unable to give a consent themselves. બરાબર? ક્લાયન્ટ અનેબલ છે કન્સેન્ટ આપવા માટે તો ટેલિફોનિક કન્સેન્ટ પણ આપણે અત્યારે કોઈ બીજી કન્ટ્રીમાં હોય કોઈ તો એવી રીતે લઈ શકીએ. ધ નર્સ મસ્ટ એન્ગેજ અનધર નર્સ એઝ અ વિટનેસ. એક નર્સ નહીં, એ વખતે કોણ રહેવાનું? બે નર્સે રહેવાનું છે એઝ અ વિટનેસ. હવે લખ્યું છે અનધર નર્સ, તો નર્સની નીચે અંડરલાઈન કરી દો. કેવા કન્ફ્યુઝિંગ ક્વેશ્ચન પૂછે કે લાઈક વાઇલ વિટનેસિંગ ધ ટેલિફોનિક કન્સેન્ટ, બરાબર, હુ વિલ એકમ્પની ધ રજિસ્ટર્ડ નર્સ. પછી અંદર આપેલી કે યુપીએ છે, એલપીએન છે, ફિઝિશિયન છે, રિલેટિવ છે અને નર્સ છે. તો આપણે શું ચૂઝ કરવાનું? રજિસ્ટર્ડ નર્સ, બરાબર? આરએન હોય ને, બે આરએન જોઈએ ટેલિફોનિક કન્સેન્ટ માટે. As a witness to consent given over the telephone. If the client is unable to consent for a self, the surgeon will needs to educate the client to the greatest extent possible. બરાબર? જો client unable છે, બરાબર, તો surgeon need to explain everything regarding the surgery or procedure, benefits, હાર્મફુલ, દરેક વસ્તુના બેનિફિટ્સ પણ હોય અને હાર્મ પણ હોય, બરાબર? પણ આપણે ક્યારે એપ્લાય કરીએ કે જ્યારે બેનિફિટ્સ વધારે હોય અને કન્સિડરેબલ સાઇડ ઇફેક્ટ અને હાર્મ છે એ ઓછી હોય ત્યારે. હવે છે ધીસ ઇઝ પ્રાયોરિટી ક્વેશ્ચન. ક્લિનિકલ જજમેન્ટ, ટેક ધ એક્શન, બરાબર? ધ નર્સ ઇઝ આસિસ્ટિંગ ધ સર્જન ઇન ઓબ્ટેનિંગ ઇન્ફોર્મ્ડ કન્સેન્ટ from the client for a scheduled surgical procedure. The client signs the consent, but after the surgeon leaves the nursing unit, the client informs the nurse about being unclear about certain aspects. શું કહે છે કે ડોક્ટર તો રાઉન્ડ લઈને જતા રહ્યા, પછી ક્લાયન્ટ ધીમે રહીને કહે છે કે મને આમાં સમજ ના પડી, એના માટે શું કરું? ઓકે, તો
as it is responsibility of the nurse to ensure that the client has understood the surgeon's explanation of the procedure, the nurse take action and notify the surgeon. બરાબર, ગમે તે જગ્યાએ જતા રહ્યા હોય પણ તમે શું કરશો, એમને જ ઇન્ફોર્મ કરશો about the need for the clarification before moving forward with the surgical preparation. બરાબર, જ્યાં સુધી વિલિંગલી ક્લાયન્ટનું સાઇન ના થાય કન્સેન્ટ ત્યાં સુધી સર્જિકલ પ્રિપરેશન ચાલુ કરવાની નથી. We are going to inform the surgeon, please clarify the doubt of the patient. Nutrition. Review the surgeon's prescriptions regarding nil per mouth, nil per oral status before surgery. Withhold solid foods and liquids as prescribed to avoid aspiration, usually 6 to 8 hours before general anesthesia and for approximately 3 hours before surgery with the local anesthesia. Okay. શું કહે છે કે સોલિડ ફૂડ વિથહોલ્ડ કરી દો, કારણ કે ઇફ દેર ઇઝ અ એબ્સન્સ ઓફ ગ્રેગ રિફ્લેક્સ દેર ઇઝ અ ચાન્સ ઓફ એસ્પિરેશન. યુઝ્યુઅલી 6 to 8 hours બિફોર ધ જનરલ એનેસ્થેશિયા. આપણે બિફોર એટલા માટે કરીએ છીએ કારણ કે બધા સ્પિન્ક્ટર શું થઈ જાય, એનેસ્થેશિયા જનરલ આપો તો લૂઝ થઈ જશે. લૂઝ થઈ જશે એટલે ઇસોફેગસમાં બે છે, અપર ઇસોફેજિયલ સ્પિન્ક્ટર છે, લોઅર ઇસોફેજિયલ સ્પિન્ક્ટર છે. લોઅર ઇસોફેજિયલ સ્ફિન્ક્ટર લૂઝ થઈ ગયું, બરાબર, તો શું થશે, સ્ટમકનું ખાધેલું બધું ક્યાં આવશે, ઇસોફેગસમાં આવશે. તો કે અપરનું ગયું તો એસ્પિરેશન થઈને ટ્રેકિયામાં જઈ શકે છે. સો બિફોર એની સર્જિકલ પ્રોસિજર, કારણ કે દરેક સર્જરી પ્રોસિજરમાં જરૂરી નથી લોકલ એનેસ્થેશિયા જો જનરલ એનેસ્થેશિયા પણ હોય, તો ત્યારે શું થઈ શકે, આવું પોસિબલ રિસ્ક છે. તો 6 to 8 અવર આપણે ફાસ્ટિંગ કરાવીએ છીએ અને પછી પણ ગેગ રિફ્લેક્સ આવે એના પછી ચાલુ કરવાનું. Whenever before general anesthesia and for approximately 3 hours before surgery with the local anesthesia. Okay, local anesthesia આપતા હોય તો 3 કલાક પહેલા at least કરવાનું fasting. Okay, 3 hours or 5 hours. Insert an intravenous line and administer. અહીંયા ભલે 3 hours રાખ્યું છે, આપણે precautionary 5 hours સુધી fasting રાખી શકીએ પેશન્ટને. Insert an intravenous line and administer IV fluids if prescribed. Per agency policy, the IV catheter size would be large enough to administer blood product. બીજી વસ્તુ શું કીધી કે ચલો હવે મારે તૈયાર કરવું છે, નીલ પર ઓરલ તો કરી દીધું, પેશન્ટને એડવાઇસ કરી દીધું નથી, બરાબર, કન્સેન્ટ ફોર્મ લઈ લીધું, કન્સેન્ટ રિગાર્ડિંગ ડોક્ટર જોડે વાતો કરી લીધી. હવે શેની ઉપર આવીએ છીએ આપણે, મોઢું બંધ છે તો હવે કશું ફૂડ તો આપવું પડશે, તો આઈવી લાઈન કરો, બરાબર. હવે આઈવી લાઈન ચાલુ કરીને નોર્મલ સલાઈન કે એવું ચાલુ કરી શકીએ છીએ, એ એઝ પર ધ એજન્સી પોલિસી. પણ જોડે જોડે એમણે એવું પણ કહ્યું કે થોડીક મોટી બીગો લેવાની, આઈવી કેન્યુલા લેવાની, કે જેનાથી if there is any type of complications we can administer blood product on that IV line. બરાબર, કે કશું કોમ્પ્લિકેશન થયું ત્યાં એ લાઈન પર, અને જો નેરો હશે તો શું થશે, આરબીસી બ્રેકડાઉન થઈ જશે, બ્લડ વ્યવસ્થિત રીતના ચડાઈ શકીએ નહીં. And intravenous fluid if they are required. Fluids are also administered to protect the kidney during the anesthesia. Okay. Why anesthesia વખતે there is a chance of poor perfusion to the kidney. તો ફ્લુઇડ આપતા રહીશું તો એને શું થશે, પરફ્યુઝન રહેશે, હાઇડ્રેશન રહેશે and kidney will work good. હવે આપણે વાત કરીએ ફૂડ મીન્સ ઇન્ટેક રિગાર્ડિંગ વાત થઈ ગઈ. નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ ટોક રિગાર્ડિંગ એલિમિનેશન. If the client is to have a intestinal or abdominal surgery, the surgeon's preference an enema, laxative or both may be prescribed for a day or a night before the surgery. ઓન ધ ડે ઓર નાઇટે જ આપણે એનીમાં આપવાનું, બોવેલ ક્લિયર કરી દેવાનું. સ્પેશિયલી intestinal or abdominal laparotomy is there at that time. The client needs to void immediately before surgery. સર્જરી પહેલા શું કરવાનું છે, ક્લાયન્ટનું કેથેટરાઇઝેશન કરીને
બ્લેડર એમ્પ્ટી કરી દેવાનું છે. ક્લાયન્ટ પોતે પણ વોઇડ કરવા જઈ શકે અને મેજોરિટીમાં આપણે કેથેટર પણ કરી દઈએ છીએ. એટલા માટે કે ડ્યુરિંગ સર્જરી જો બ્લેડર ફૂલેલું હશે તો ધેર આર મોર ચાન્સ ટુ હેવ અ ઇન્જરી ટુ ધ બ્લેડર. નાઇફથી થઈ જાય, સ્ટિચિંગમાં આવી જાય, ફૂલેલું હોય તો બરાબર. એમ્પ્ટી હશે તો એટલું ચાન્સીસ રહેતું નથી, ઇઝી થાય છે. The client needs to void immediately before surgery, insert an invalid urinary catheter if prescribed. Urinary catheter collection bags need to be emptied immediately before the surgery, and the nurse would document the amount of the characteristics of the urine. બરાબર. જો પ્રી ઓપરેટિવલી કરેલું છે, 2 દિવસ પહેલા છે કે કંઈ પણ, તો એ વખતે શું કરવાનું છે? એમ્પ્ટી કરી દેવાનું છે, યુરિન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જોઈ લેવાની છે. Now surgical site. Clean the surgical site with a mild aseptic or antibacterial soap on the night before surgery as prescribed. Shave the operative site with as prescribed. Shaving may be done in the operative area. Okay. Antibacterial, betadine scrub and a clean shave. Hair on the head or a face, including eyebrows, would be shaved only if prescribed. Okay. ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર. હેડમાં હેડ સર્જરી છે, હેડ ઇન્જરી છે ને આખું આમ સેવ જ કરી દઈએ એવું નહીં. ઓકે. ડોક્ટર કહેશે કે ખાલી ઓનલી ધીસ પોર્શન, તે કંઈ અહીંયા ગાડી છે કોઈ થોડોક પોર્શન, તો એવી રીતે એટલું જ સેવ કરવાની જરૂર છે, અનનેસેસરી કરવાની જરૂર નથી. Pre-operative client teaching. Okay, explain fear, anxiety prior to surgery and inform the client about what to expect post-operatively. કોલોસ્ટોમી પછી તમે આવી રીતે દેખાતા હશો, અહીંયા બહાર આગળ સ્ટૂલ આવતું હશે પેટની ઉપર જ, બરાબર. તમારે એને ક્લીન કરવાનું છે, એની બેગ ચેન્જ કરવાની છે. એવરીથિંગ વી નીડ ટુ એક્સપ્લેન during pre-operative phase. After operation, what is going to happen to them. Inform the client to notify the nurse of any allergies to medications or any environmental allergies. The client also need to notify the nurse of the use of the any vitamins, herbal supplement and OTC, over the counter medication. કઈ કઈ વસ્તુઓ કહેવાની? કોઈ ટાઈપની એલર્જી છે કે નહીં, આપણે હિસ્ટ્રીમાં લઈશું જેને એ લોકોએ કહેવાની. બરાબર. એક એક વસ્તુ પૂછવાની. હર્બલ પ્રોડક્ટ, હર્બલ સપ્લિમેન્ટ લે છે, વિટામિન પ્રોડક્ટ લે છે, ઓવર ધ કાઉન્ટર બ્રુફેન છે, પેરાસિટામોલ છે, કાલ્પોલ છે, એવી કોઈ પણ મેડિસિન ઓટીસી લે છે. Okay, we need to document, and while asking also we need to ask with certain examples, so client can remember and inform, yes, I am taking brufen. બરાબર. ત્યાં સુધી હું એવું પૂછ્યા કરું, ઓવર ધ કાઉન્ટર ડ્રગ લો છો તો એ શું કહેશે? ના, હું તો કશું જ નથી લેતી. બરાબર. તો ખાસ એવી રીતે જોવાનું. Inform the client to notify the nurse if the client experiences any pain post-operatively, and the pain medication will be prescribed and given the client request. The client needs to be informed that some degree of pain would be expected and is normal. થોડું ઘણું પેઇન હશે ત્યાં સુધી ચલાવી લેવાનું. Advise the client about the charts, pain scale that may be used to ascertain level of pain. કાલે કેટલું હતું? 6 હતું તો આજે કેટલું છે? 6 જ છે, 5 થયું કે 7 થઈ ગયું છે, બરાબર. So we need to ask that. Demonstrate the use of the patient controlled anesthesia PCA pump is prescribed and explain that the client is the sole person who would push the button to administer the medication. Underline કર દો ને, patient control analgesia. બરાબર. એવું મશીન કે જેનાથી વધારે દુખ્યા કરે તો જાતે જ પ્રેસ કરે એટલે એનાલ્જેસિક રિલીઝ થઈને બ્લડની અંદર મિક્સ થઈ જાય. બરાબર. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ, એના રિગાર્ડિંગ બી આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ થોડા આવતા હોય છે એટલે થોડુંક એનું જોજો તમે.
Instruct the client on how to use non-invasive pain relief techniques. બરાબર, જ્યાં ઇન્વેઝન નથી થતું, નીડલની જરૂર નથી પડતી. Such as relaxation technique, distraction technique, okay, watching movie or anything, guided imaginary, okay, સાંભળતા હોઈએ આંખો બંધ કરી ત્યારે, before the pain occur and as soon as the pain is noticed. The nurse would instruct the client not to smoke for at least 24 hours before the surgery. એને પણ અંડરલાઈન કર દો. 24 કલાક પહેલા સ્મોક કરવાનું નથી. Because smoking cessation treatments and programs. ડિસ્કસ કરી લેવાનું કે સ્મોકિંગ કઈ રીતે ક્વિટ કરવું. Instruct the client in deep breathing and coughing techniques, the use of the incentive spirometry. Early ambulation as long as there are no active restrictions, and the importance of the performing the techniques post-operatively to prevent the development of the pneumonia, atelectasis and thrombus formation. કેટલું સરસ આપેલું છે, આવું આપણે આવે જ છે, ખબર છે ને, અર્લી એમ્બ્યુલેશન નું નવું ટ્રેન્ડ છે, રિસેન્ટ ટ્રેન્ડ છે, અંડરલાઈન કર દો ને. ઇન્સેન્ટિવ સ્પાઇરોમેટ્રી અને અર્લી એમ્બ્યુલેશન, જેટલી કન્ડિશનો ચાલશે પોસ્ટ ઓપરેટિવ હશે ત્યારે હું તમને ખાસ પૂછીશ કે પોસ્ટ ઓપરેટિવલી કઈ વસ્તુ પ્રિવેન્ટ કરવાની છે, શું કરીશું આપણું એક્શન. તો અર્લી એમ્બ્યુલેશન અને સ્પાઇરોમેટ્રી, ઇન્સેન્ટિવ સ્પાઇરોમેટ્રી, જેનાથી શું થાય, એટીલેક્ટેસિસ પ્રિવેન્ટ થાય. બરાબર, મેજોરિટીમાં શું થઈ જાય, એટીલેક્ટેસિસ, ફ્લુઇડ કલેક્શન ઇન ધ લંગ્સ થઈ જાય. આપણને એમ થાય કે પગમાં થયું છે અને લંગ્સની શું કરવા જરૂર છે, કે સ્પાઇરોમેટ્રી આપ્યા કરે છે. પેશન્ટ છે ડાયજેસ્ટિવનું ને સ્પાઇરોમેટ્રી શું કરવા કરાવે છે. ઓકે, જ્યારે સર્જિકલ વોર્ડમાં હોવ ત્યારે આવું લગભગ થતું હોય છે, જ્યારે નવું આપણું પોસ્ટિંગ ચાલુ થયું હોય બીએસસી નર્સિંગમાં. બટ વાય ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ પ્રિવેન્ટ એટીલેક્ટેસિસ એન્ડ લંગ્સ કોમ્પ્લિકેશન્સ પોસ્ટ ઓપરેટિવલી. બરાબર, પગનું હોય કે બ્રેઇનનું હોય કે કોઈ પણ ખૂણાનું હોય, સર્જરી થાય પછી અર્લી કાર્ડિયાક છે તો પણ બીજા દિવસે ઊભા કરી દેવાના, એ દિવસ સાંજે ઊભા કરી દેવાના, થોડુંક ચલાવવાના, અને પછી શું કરવાનું છે, સ્પાઇરોમેટ્રી. બરાબર, ડીપ બ્રીધિંગ કરાવી શકો, સ્પાઇરોમેટ્રી ના કરાવતો. હવે જો અહીંયા સરસ આખું બોક્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને સરસ ઇન્ફોર્મેશન આપી છે કે ક્લાયન્ટને શું શીખવાનું. બરાબર, ડીપ બ્રીધિંગ એન્ડ કફિંગ એક્સરસાઇઝ. પોસ્ટ ઓપરેટિવલી ખાંસી આવે, બરાબર, જે આના લીધે જ હોય, ફ્લુઇડ કલેક્શન થતું હોય લંગ્સની અંદર, એટલા માટે એટીલેક્ટેસિસના લીધે. બરાબર, તો ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ that the sitting position gives the best lung expansion or coughing and deep breathing exercise. બરાબર, સુતેલા ને સુતેલા રહેવાનું નથી. સિટિંગ પોઝિશન હશે તો આપણે લંગ્સ સારું સ્પેસ મળશે. Instruct the client to breathe deeply 3 times, inhaling through the nostril and exhaling slowly through the pursed lip. જો કઈ રીતે આવું કરું છું ને, પર્સ લિપ છે. બરાબર, 3 બ્રીથ જ લેવાના છે. આવું આપણે બી કરી શકીએ, રિલેક્સ થવું હોય ઓફિસમાં તો એવું કરાય. બરાબર, અને બીજી શું વસ્તુ છે કે લાઈક વધારે ના કરતા, અધરવાઇઝ વોટ વિલ હેપન ટુ અસ. Respiratory distress. ના, હાઇપર વેન્ટિલેશન થઈ જશે, ઓક્સિજન વોલ્યુમ વધી જશે. આવ્યું હતું ને આપણે આગળ, જો એવું થઈ જાય ત્યારે શું કરવાનું, ધારો કે હું આવું કંઈક કરું છું યા તો રડું છું વધારે, પછી એવું કશું થઈ ગયું, વેન્ટિલેશન વધારે આવી ગયું મારામાં, બરાબર, ઓક્સિજન વધી ગયું, તો બેગમાં તો શું ફેસ કરવાનું, રાખીને, બેગમાં ફેસ રાખીને, સોરી, શેમાં રાખીને, બેગ, હા વેરી ગુડ. બરાબર, પેપર બેગ હોય ને, પેપર બેગ, પ્લાસ્ટિક બેગ કે કોઈ પણ જનરલી પેપર બેગ લખેલું હોય છે, એની અંદર આવી રીતના ફેસ અંદર રાખીને પછી બ્રીથ આઉટ કરવાનું અને બ્રીથ ઇન કરવાનું.
3-4 વાર. બરાબર? એટલે શું થશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપણી બોડીમાં વધે. Inhaling through the nostril and exhaling slowly through the pursed lips. Instruct the client that the third breath would be held for 3 seconds, when the client would cough deeply 3 times. The client needs to perform this exercise every 1 to 2 hours. જો કેટલું સરસ આપ્યું છે. અત્યારે કશું કરવું નતું તો પણ મને પણ ખાંસી આવી. બરાબર? તો શું કહે છે? થર્ડ બ્રીથ છે ને એ તમારે હોલ્ડ કરવાની. બરાબર? પછી શું આવશે? ખાંસી ઓટોમેટિક જ આવે. બરાબર? તો એને કફિંગ કરવાનું. કફિંગ એક્સરસાઇઝ કહેવાય. બરાબર? તો શું થશે એનાથી? જે કન્જેશન છે એ થોડું રિલીવ થશે. The clients need to perform this exercise 1 to 2 hours. મેં અત્યારે 2 વાગે લઈ લીધી 3 બ્રીથ. હવે 4 વાગે મારે ફરી 3 બ્રીથ લઉં તો વાંધો નહીં. પછી મને એવું વેન્ટિલેશન ના થઈ જાય, હાઇપર વેન્ટિલેશન. Now incentive spirometry. Instruct the client to assume a sitting or upright position. Instruct the client to place the mouth tightly around the mouthpiece. Mouthpiece ની ઉપર ટાઇટલી ક્લોઝ કરો. સ્પાયરોમેટ્રી જોયું છે ને? ગૂગલ કરજો તમે એવું હોય તો. પાઇપ હોય અને બોલ ઉપર ઉપર જાય. Instruct the client to inhale slowly to raise and maintain the flow rate indicator on the device as prescribed. Instruct the client to hold the breath for 5 seconds and then to exhale through the pursed lips. બરાબર? હોલ્ડ કર્યા પછી રાખવાનું 5 સેકન્ડ અને પર્સ લિપ્સ વગર બહાર આવવાનું. જો તમે એમનેમ કાઢશો, બ્રીથ એમનેમ કાઢી દઈએ અને તમે કરીને કાઢો. બંનેમાં બહુ ડિફરન્સ આવશે. માઉથમાં, લંગ્સમાં. જોયું? ઓટોમેટિકલી આમ કરો છો ને ત્યારે અંદર પણ એક પ્રેશર જનરેટ થાય છે કે જેનાથી આપણા એર સેક આમ કરમાયેલા હોય ને તો એ પણ ફૂલે. આમ કરી દઈશ તો કશું નહીં થાય. કશું નહીં. બરાબર? એમ જ એર ગઈ ના આવી. હું કરીશ તો ત્યાં સુધી અહીંયા પ્રેશર રહેશે. Okay, so that is why pursed lip breathing is important. Instruct the client to repeat this process 10 times every hour. નોર્મલ હ્યુમન બીઈંગની વાત છે આ. બરાબર? જેને કોઈ રેસ્પિરેટરી ડિઝીઝ નથી. Then also they need to do this exercise after surgery. Okay. Leg and foot exercise. This is again very very important. જે મને કોઈએ એડવાઇસ નથી કરી સિઝરિયન વખતે. Gastrocnemius calf pumping. Instruct the client to move both ankle by prominenting the toe up and down. પગના ટોને આમ કરો અને આમ કરો, આમ કરો અને આમ કરો. કરીએ છીએ ને આપણે આવી એક્સરસાઇઝ. એટલે થાક બહુ લાગે ને ત્યારે પગના આમ આમ કરીએ થોડું, બાકી એવી એક્સરસાઇઝના ફોર્મમાં કરતા નથી. પણ પોસ્ટ ઓપરેટિવલી ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. Quadricep or thigh setting. Instruct the client to press the back of the knees against the bed and then to relax the knees. This contracts and relaxes the thigh muscles and calf muscles to prevent thrombus formation. Deep vein thrombosis થઈ જાય, પગની વેઇન દેખાવા લાગે, પતલી થઈ ગઈ હોય વેઇન, પગની અંદરના વેન્સના કલર ચેન્જીસ થઈ ગયા હોય, એટલે કે લાઈક ગ્રીન, બ્લુઇશ એવા બધા થોડા ડોટ ડોટ દેખાય. બરાબર? તો ધીઝ આર ધ સાઇન્સ. બરાબર? કે જેને આપણે પોસ્ટ ઓપરેટિવલી બરાબર લેગ અને ફૂટ એક્સરસાઇઝ કરી નથી, જેના લીધે ડીપ વેઇન થ્રોમ્બસ થઈ શકે છે. ફૂટ સર્કલ. Instruct the client to rotate each foot in a circle. બરાબર? ફૂટની એક્સરસાઇઝ આવી રીતે સર્કલમાં ફેરવવાના પગને. Hip and knee movement. Instruct the client to flex the knee and thigh and to strengthen the legs, holding the position for 5 seconds before lowering. Not performed if the client is having abdominal surgery
or if the client has a back problem. બરાબર, hip અને knee movement છે. Flex the knee and the thigh and straight the legs. એટલે પગને આમ ફ્લેક્સ અને એક્સટેન્ડ કર્યા કરો. બરાબર, thigh to straight the legs. Holding the position for the 5 seconds before lowering. Not performed if the patient is having. તમને ખબર પડી ગઈ ને? પગને આવી રીતે ઉપર નીચે કરવાના છે અને રાખવાના છે. હોલ્ડ. Now splinting the incision. કોઈ પણ સર્જરીનું ઇન્સિઝન છે, ચેસ્ટ ઉપર છે કે એબ્ડોમન ઉપર. If the surgical incision is abdominal or thoracic, instruct the client to place a pillow on the hand with the other hand on a top. બરાબર, એક હાથથી પીલો પકડીને મૂક્યો અને એ બીજા હાથને પણ એની ઉપર મૂક્યો, એટલે આમ. બરાબર, over the incisional area. Deep breathing and cupping. The client braces generally against the incisional area to splint and support it. બરાબર, ધારો કે ચેસ્ટ ઉપર જ ઇન્સિઝન છે યા તો એબ્ડોમન પર ઊભો ઇન્સિઝન છે, તો એની ઉપર બે હાથ રાખીને પછી જ મૂવમેન્ટ કરવાની. ઓકે, વી આર ગિવિંગ સપોર્ટ ટુ ધ ઇન્સિઝન. During the deep breathing or coughing, the client presses generally against the incisional area to splint and to support it. Okay, 1 minute. 8. Instruct the client in a leg and foot exercise and the purpose of the substantial compression device to prevent venous stasis to blood and to facilitate the venous blood return. બરાબર, એવું કહે છે કે કોમ્પ્રેશન ડિવાઇસીસ, કોમ્પ્રેશન સ્ટોકિંગ્સ ખબર છે ને? એમેઝોન પર મેં કહ્યું હતું ક્રીમ કલરના મોજા આવે છે સ્ટોકિંગ્સના. બરાબર, કે જેના લીધે બ્લડ સર્ક્યુલેશન સારી રીતે એન્હાન્સ, એટલે વિનસ બ્લડ ફ્લો બોડીની અંદર આવા વધારે સારી રીતે ફ્લો કરે. Instruct the client in a how to splint an incision, turn and reposition it. Instruct the client to any invasive devices that may be needed after surgery, such as the nasogastric tube, urinary catheter, epidural catheter, IV and subclavian line. આ બધી જ વસ્તુઓ પેશન્ટ પોસ્ટ ઓપરેટિવલી બહાર આવે ને પોતાને જોઈને જ ટેન્શનમાં આવી જાય કે હવે મારું શું થશે ને આ બધાએ શું કરી દીધું છે, તો એવું થવું જોઈએ નહીં. પહેલાથી જ કહી રાખવાનું કે તમે આવશો ત્યારે રાઇલ્સ ટ્યુબ હશે, બરાબર, માસ્કથી ઓક્સિજન જતું હશે, ઇન્ફ્યુઝન પંપ 2-4 જતા હશે તમારી જોડે. બરાબર, સો વી નીડ ટુ ઇન્ફોર્મ ધેમ. અને યુરિનરીમાં કેથેટર હશે. ઓકે, અને આ બધાનો આટલો ફાયદો છે. Instruct the client not to pull on any of the invasive device. They will be removed as soon as possible. બરાબર, એને એમ પણ કહો કે તમે રેસલેસ થશો નહીં, ખેંચમ ખેંચી કરશો નહીં. બરાબર, કારણ કે શું થાય, જનરલ એનેસ્થેશિયામાંથી ધીમે ધીમે પેશન્ટ બહાર આવતું હોય. બરાબર ને, એને કશું ગમે નહીં, રેસલેસનેસ ફીલ થાય, તો એ રિમૂવ કરવાનું નથી. જેમ જલ્દી હશે એમ આપણે રિમૂવ કરી દઈશું. જો આ એક્સરસાઇઝ બતાવેલી છે કે ગેસ્ટ્રોસ્નેમિકસ, કાફ પમ્પિંગ, ક્વોડ્રીસેપ, થાઈ સેટિંગમાં શું હતું, ક્વોડ્રીસેપથી નીને જમીન બાજુ દબાવવાનું. બરાબર, પગ એવું હોય તો લાંબા કરીને ઢીચણથી નીચે પ્રેસ કરવાનો ટ્રાય કરો, એટલે તમને રિયલાઇઝ થશે. ઇટ ઇઝ મોર કમ્ફર્ટેબલ. હવે જો અહીંયા બતાવ્યું છે ટેકનિક્સ ફોર સ્પ્લિન્ટિંગ અ વુન્ડ વેન કફિંગ. બરાબર, આ વુન્ડ છે એબ્ડોમિનલ લેપ્રોટોમી કરેલું છે, તો અહીંયા પીલો રાખીને કફિંગ કરે છે. પણ પોઝિશન જુઓ, સિટિંગ પોઝિશનમાં જ કફ કરવાનું. સૂતા સૂતા ખાંસી કરીએ વધારે સ્ટ્રેન આવે એબ્ડોમન પર. બરાબર, તો આમ થોડું ફાઉલર પોઝિશનમાં કેવી રીતે રાખીને સ્પ્લિન્ટ કરવાનું છે, યા તો
લેફ્ટ લેટરલમાં. જો આ છે સિક્વન્શિયલ કોમ્પ્રેશન ડિવાઇસ. આ ડિવાઇસની વાત છે. મેં તમને કહ્યું ને કોમ્પ્રેશન સ્ટોકિંગ્સની વાત કરી કે આમ તેમ ફરવું છે કંઈ પણ છે તો એ પહેરીને ગયા. બરાબર. પછી જે ફૂટ સર્કલ એક્સરસાઇઝ એન્કલની, ઓકે, અને હિપ એન્ડ ની મૂવમેન્ટ, પોસ્ટ ઓપરેટિવ લેગ એક્સરસાઇઝ. બરાબર. સ્ટ્રેટ કરો અને ફ્લેક્સ કરો, સ્ટ્રેટ કરો અને એક્સટેન્ડ કરો, સ્ટ્રેટ. જો ક્યાં હતું આયરો, હિપ એન્ડ ની મૂવમેન્ટ હતું ને. બરાબર. પણ એ કયા પેશન્ટમાં નહીં કરવાની? કે બેક પ્રોબ્લેમ છે એવા પેશન્ટની અંદર નહીં કરવાની. Now, psychosocial preparation. Be alert to the client's level of anxiety. બરાબર, કે ક્લાયન્ટને કેટલું ડર લાગી રહ્યો છે એના રિગાર્ડિંગ. Answer any questions or a concern that the client may have regarding surgery. Allow time for a privacy for a client to prepare psychological for a surgery. બરાબર. Psychologically પેશન્ટને રેડી કરો. Provide a support and assistance as needed. Take a cultural and spiritual aspect into consideration when providing the care. Now, હવે જો કલ્ચરલ ને સ્પિરિચ્યુઅલ પણ જોઈ લઈએ જોડે. Provide a culturally sensitive care આપો. Ask the client about their cultural practice and spiritual belief, what their preference are the regard to all the aspect of care. બરાબર. દરેક ટાઈપની કેર આપણે આપવા જતા હોઈએ ત્યારે એમનું પ્રેફરન્સ પૂછો. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સ્ટ્રેટેજી ટુ એડ્રેસ ધ પ્રેફરન્સ. આપણે આમાં એવી સ્ટ્રેટેજી પણ હોવી જોઈએ કે પેશન્ટને કંઈ પ્રેફરન્સ છે તો એ પ્રોવાઈડ કરવાનું. મને મારી જોડે બુક રાખવી છે, બરાબર, આ પર્સનને રાખવું છે કે એવું કંઈ પણ. ડિટરમાઇન ધ પ્રાઇમરી લેંગ્વેજ સ્પોકન. બરાબર. એની જોડે એની મધર ટંગની અંદર વાત કરી શકાય એવું પર્સન જોડે રાખો, ઇન્ટરપ્રિટર જોડે રાખો. સિક્યોર ધ હેલ્પ ઓફ ધ પ્રોફેશનલ ઇન્ટરપ્રિટર ટુ કમ્યુનિકેટ વિથ નોન ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગ ક્લાયન્ટ. બરાબર. આપણે જેવા નથી કે જે ઇંગ્લિશ ના બોલતા હોય. દુનિયાના ઘણા લોકો એવા છે કે જે ઇંગ્લિશ નથી બોલતા, ડચ બોલે, સ્પેનિશ બોલે. ઓકે. અને એ જ લેંગ્વેજને પ્રેફરન્સ આપે છે. તો વી મસ્ટ નીડ ટુ હેવ અ ઇન્ટરપ્રિટર વિથ અસ. આસ્ક અબાઉટ ધ ફિલિંગ રિલેટેડ ટુ સર્જરી એન્ડ પેઇન. બરાબર. કે શું વિચારો છો, તમને શું ફીલ આવે છે? યુઝ પિક્ચર્સ ઓર phrases card to communicate and assesses a non-English speaking client's perception of pain or the other feelings. બધા કાર્ડ્સ બતાવીને ફીલ કરો કે ભાઈ બરાબર કાવું લાગે છે, કાવું છે. Provide a pre-operative and post-operative educational material in the appropriate language. બરાબર. ફર્સ્ટ લેંગ્વેજમાં આને પ્રોવાઈડ કરો. આપણે અહીંયા ગુજરાતીમાં આપવાનું. Identify the support system. Allow the family member to be present if appropriate. Okay. Now, pre-operative checklist. Ensure that the client is wearing an identification bracelet. Assess for the allergies, including allergy to latex. Review the pre-operative checklist to be sure that each item is addressed before the client is transported to surgery. Follow the agency policies regarding pre-operative procedures, including informed consent, pre-operative checklist, prescribed laboratory radiology test, any other pre-operative procedure. બધામાં આપણે જે તે હોસ્પિટલની જ પ્રોસિજર અને પ્રોટોકોલ આપણે ફોલો કરતા હોઈએ છીએ અને કરવાનું. એલર્જી માટે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખી લેવાનું. બરાબર. એન્શ્યોર ધ ક્લાયન્ટ વિયરિંગ ધ બ્રેસલેટ ઓફ ધ હોસ્પિટલ, નેમ, બર્થ ડેટ, ડોક્ટર્સ યુનિટ, આવું બધું હોય ને એવું એને પહેરાયેલું હોય. આ બધી વસ્તુઓ ડિટેલમાં આપણે જોઈ લીધી. ઓકે. એલર્જીનું પણ પૂછી લેવાનું છે. બરાબર. Ensure that the informed consent આપણે ડિટેલમાં જોઈ લીધું. Informed consent from form have been signed for the operative procedure. Any blood transfusion, disposal of limb,
બરાબર, કોઈને એમ્પ્યુટ કરી દીધો લિમ્બ બિલોની, બરાબર, તો હવે એને શું કરવું? આપણે કમ્પલસરી પેશન્ટને પૂછવું પડે, એની ઈચ્છા પૂછવી પડે, એના ઘરનાની ઈચ્છા પૂછવી પડે, બરાબર, એને અગ્નિદાહ આપવો છે, દાટી દેવો છે, કે પછી યલો બકેટમાં ડિસ્કાર્ડ કરવો છે, કે દે આર હેવિંગ ધેર ઓન ઇમોશન. બહુ એ લોકોને બહુ ખરાબ ફીલ થતું હોય તો that we need to take a consent for that. સર્જિકલ સ્ટરીલાઇઝેશન પ્રોસીજર, બરાબર, પેશન્ટને ઇનફર્ટાઇલ કરી દો without permission, we cannot do. Okay, so take a particular consent. Ensure that a history and physical examination have been completed and documented in the client record. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, બધું કરી દીધું ડોક્યુમેન્ટેશન ના થયું એવું બિલકુલ થવું જોઈએ નહીં. Ensure that the consultation request have been completed and documented in the client's record. બરાબર, રેસ્પિરેટરી થેરાપિસ્ટને બોલાયો, ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજિસ્ટને બોલાયો, ન્યુરોફિઝિશિયનને બોલાયો, તે બધી કન્સલ્ટેશનની રિક્વેસ્ટ ફોર્મ છે બધું અટેચ હોવું જોઈએ. Ensure that the prescribed laboratory results are documented in the client record. Now, medical problems that increases the risk during surgery. The older age છે, obesity છે, bleeding disorders such as the thrombocytopenia or hemophilia, diabetes mellitus, chronic pain, heart disease such as the recent myocardial infarction છે, dyserithmia છે, આ બધા ટાઈપના heart disease હોય તો એ લોકો માટે special treatment and precaution we need to take. We need to ask regarding all this history. Obstructive sleep apnea, ઊંઘમાં apneaમાં જતું રહે છે તો upper respiratory infection, liver disease, fever, chronic respiratory disease such as the emphysema, bronchitis, asthma, immunological disorders such as leukemia, infection with the human immunodeficiency virus, AIDS, bone marrow depression, use of the chemotherapy and immunosuppressive agent, and abuse and recreational drug. Abuse of recreational drug એટલે ગાંજો, ચરસ, બરાબર, મોર્ફિન, બરાબર, એ ટાઈપની કોઈ પણ ડ્રગ્સ છે એનું અબ્યુઝ કરેલું છે કે નહીં, કારણ કે આપણે એને જો રિક્રિએશનલ ડ્રગનું અબ્યુઝ હોય એમાંથી એને સ્ટોપ કર્યું હોય ને આપણે એ જ ડ્રગ ફરી યુઝ કરી દઈએ એનેસ્થેશિયા આપતી વખતે, then there will be again he will start the abuse. And then smoking. ઓકે, આપણે અત્યારે આજે આટલું રાખીએ છીએ. ઓકે, tomorrow 1 PM we will meet. Okay. Okay, ma'am. Okay. Bye, ma'am. હા, bye.